there's a combination, there is a combination of two things happen. आधी मी इंग्लिशमध्ये बोलते मग मराठीत बोलते. Today is first in the morning time at 8:50 in the morning. Was a very important date that started at 8:50 in the morning, called as Ratha Saptami. It's the seventh day, and it is said that the sun travels with his seven forces, or say seven colors, in a big chariot. And today they celebrate this day as the day when the sun travels with the divine vibrations all over the world and illumines. It was too early for any one of you to do this. So till I got up very early, of course, and worked out that part for you. The second important thing, which is a combination, which is a very, very auspicious thing, that you get on one day two dates. One is Ratha Saptami. On that day you cannot do Havan because it is the Surya already is there. So the second thing is today we do is a very great puja of Ashtami. It's the day when the goddess killed 9 Rakshasas together with her 8 hands. So today is a very special day for which a very special attention is needed. It's only at the behest of the bhaktas that the goddess took her form and killed all these Rakshasas. Also, with her 8 hands, she killed Mahishasura. That's why she is called as Mahishasura Mardini. She is called as Navachandi, the one who has killed 9 Chandas, means 9 Rakshasas she has killed. So it's a very important day and very vital and very deep. It's very simple to say, Mother, we have fixed your puja on such and such day. Nobody thinks what Mother has to work behind the whole thing. You can't fix my puja, it's not proper. It is I who can tell you what time is the best for you to do the puja. So it starts at 2 minutes past 12. So now we can start it, and that's why though I delayed my bath, but that would be too late, so I started my bath little early. 2 पळे म्हणजे 12 वाजो, so 2 पळे. Then only you can do it. So today is the day of the goddess, a very important day that you are here. Somehow we are having all the pujas on 9 days. And that's why I am wearing this special type of a sari, which is to be used for Ashtapujas. Vahana is a tiger as well as a lion. Imagine where I am staying, there is a photograph of a tiger and a lion both in that room. You can go and see for yourself. Normally you never get these, but that is there. It is a beautiful photograph enlarged of a tiger and a lion. So in the morning, the Surya was very beautiful. I don't know if you saw the morning sun. At least tomorrow try to see. It's not important how long you sleep here, what food you eat, whether you get it in time and all that. You should get rid of these habits. It's very important that these regularities and all these mundane type of thing, the bounding of timing and all that, you must get out of it space and time, everything. And should not go on worrying about things because you get so exhausted. Without doing any work, you feel exhausted. Because you are so fixed up that you can't get out of these habits, you see. While the Indians are not fixed up like that. They know that Mother knows the best. She will come at the time when the puja has to be done. So one should try to understand that if I am the one, then why should you worry? But I have one
problem with the Western mind is that if they cannot conceive it, they start criticizing. Instead of making yourself subtler and subtler to conceive the beauty of the divine, if you don't get it, you start criticizing on any point. Anything you can get hold of and you start criticizing. So that's not the way we can grow. That's why I'm telling you beforehand that this puja is very important, and at this puja you have to request that these 9 chandas who are still there should be killed, and this Mahishasura also should be killed. They should be driven out. And that's how it is going to work out, and it's very important. Very important. I have to work it out myself. See, it's not easy. Just to organize a program like a preside over something, you just come along. It is not that. It's much, much deeper. It is much deeper significance, much deeper work has to be done. So many things have to be worked out. It's a very subtle thing. And the more you discuss it, the more you talk about it, you lose it. You should keep quiet and absorb it. So today is not a day of such a mundane time. It's very important. In this small place where we are sitting, we are doing a tremendous job. And you people who are suffered the most on account of these Rakshasas should be absolutely intensively be careful that these sinners must go out. Something has to be done. Instead of thinking about yourself and your inconveniences, your troubles and whatever you call them, which are not so important at all. You are saints and you must support all divine work by complete understanding. On the contrary, if you are so much worried about your own things, you are of no use to yourself or to society. So I would say that even some people will see that this happened, that happened. Perhaps the group is a bit too big to accommodate. In all these places, I always had a feeling that the group is increasing a bit too much. And we didn't have any idea of so many people coming in. But it doesn't matter. We are sharing, we are settled down, there's a place to sleep. And if you can understand this, see that these things are not important, then you go to England and just sleep, or you go to Australia and just sleep. You have all the time to do all that. Just now you are here to become subtler and subtler. Now the time has started and the Brahmin also came at the right time. So we have to be one with the subtleties. Sahaja Yoga is not possible if you want to see it from a gross level. You cannot understand it. I have already told you that without realization you cannot have Sahaja Yoga. But even after realization, if you stick on to those old things which belongs to the egg time, you will have no advantage. So try to become subtler and subtler. And don't think about it. You will relax, you will feel better, it's relaxed. That you should have food at the right time, you should have this at the right time, this should be the food. This is, it's such a stuck up thing, We cannot be stuck up with food, we cannot be stuck up with all these things. You are going to a level where nobody has reached. With this understanding, if you become surrendered, means not to give me anything, but to get rid of your ego and your stuck up ideas which there have been, it would be a very good thing. When you discuss also among yourselves, nobody should discuss inconveniences. I told you that in a village it's a very difficult thing, it's hazard. You don't have to go to Himalayas, but traveling through India is not easy. And I had told all of you, I live with much more conveniences and comfort than any one of you live. But I can adjust myself much more. So you should also try to forget about it. Don't talk of your inconvenience. That will make you very gross. The one who becomes subtler and subtler can only achieve something. Today is another day, called Bhishmashtami. It's the day when Bhishma was a great saint who took a great vow. And that vow he carried out all his life. It was a great vow he took. So today also is the day of a vow. He took on an Ashtami day. On the Ashtami day he took a vow. So today is another day
for you to take a vow. So also you should try to take a vow. And with that vow, you should be able to achieve something which has not been yet achieved. This achievement is not only for this place, it is not only for Maharashtra, it is not only for India, it is not only for the whole world, but for the whole universe. So you are playing a very important, vital role, and one should try to improve one's quality of life, quality of personality. Unless and until you have that substantial quality, nothing is going to work. This is what I am telling them, that you must work out in such a way that you become substantially dedicated to such. Not just for your sake, not just for your family or for your country, but for the whole universe. So you are the seeds who are going to create that great atmosphere that will bring forth the great change that we are expecting of Mahayoga. It is very important to understand that so many people have talked about this, and I have come across a book which was written 2000 years back which describes about this Mahayoga and what is going to happen. It is very interesting. After the puja and havan, I think Mr. Chavan will translate it to you and you can understand what it is about. So let us start now. 1 ఫిబ్రవరి 1982 సంవత్సరంలో రాహురిలో రథసప్తమి సందర్భంగా ఇచ్చిన ప్రసంగం అండి. ఆ సందర్భంగా దుర్గా పూజ కూడా జరపబడింది. అయితే ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సిన ఒక చిన్న విషయం ఏంటంటే, శ్రీ మాతాజీ గారు అంటే వివిధ ప్రదేశాలలో ఆ యొక్క సమయానుసారంగా చాలా విషయాలు మనకి చెప్తారండి. అలాగే ఇప్పుడు ఈ ప్రసంగం కూడా యాక్చువల్లీ ఈ యొక్క రాహురి అనే విలేజ్ లో చాలా మంది ఇతర దేశాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. వాళ్ళని ఉద్దేశించి కూడా మాట్లాడారు. అందుచేత ఏ సందర్భంలో చెప్పినా శ్రీ మాతాజీ గారు ఏ విషయాన్ని చెప్పినా అది మనం అందరం పూర్తిగా అన్వయించుకొని మన లోపలికి గ్రహించుకుని దాన్ని మన దైనందిన జీవితంలో ఉపయోగించుకోవాలండి. ఇది చాలా చిన్న ప్రసంగం కాబట్టి దీన్ని మొత్తం ఉన్నది ఉన్నట్టుగా అనువదించి చెప్పడానికి నా వంతు ప్రయత్నం నేను చేస్తానండి. జై శ్రీ మాతాజీ. ఇప్పుడు సమయం ఉదయం 8:50 కావస్తుంది. ఈ ఉదయం చాలా ప్రాశస్త్యమైన దినం. ఈరోజు 7వ రోజు రథసప్తమి. సూర్యుడు తన 7 శక్తులతో ప్రయాణిస్తాడని చెప్పబడుతోంది. అలాగే ఆయన సప్తవర్ణాల రథం మీద ప్రయాణిస్తాడని కూడా అంటారు. సూర్యుడు ఈరోజు తన దైవిక చైతన్యంతో ప్రపంచాన్ని అంతటిని ప్రకాశింపజేస్తూ ప్రయత్నిస్తారని ఈ రథసప్తమిని వేడుగా జరుపుకుంటాము. ఇంత ఉదయాన్నే లేవడానికి మీకు కష్టమే, అయితే దీనికోసమై నేను వేకువజామున లేచి మీకోసమే దీన్నంతా నిర్వహించాను. అలాగే ఇంక రెండవ ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, ఈ మంచి రోజులు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి రావడం చాలా శుభప్రదం. అందులో ఒకటి రథసప్తమి. రథసప్తమి నాడు హవం చేసుకోకూడదు. ఎందుచేతనంటే ఆ రోజు సూర్య భగవాను పూజించుకుంటున్నాము. రెండవ రోజు అంటే 8వ రోజు మనం చేసే అష్టమి పూజ చాలా గొప్పది. ఆ రోజు దేవి తన 8 చేతులతో 9 రాక్షసులను సంహరించిన రోజు. అందుచేత ఆ రోజు కూడా చాలా ప్రత్యేకమైన పర్వదినం. దానికి ఎంతో ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ అవసరం. తన భక్తుల యొక్క కోరిక మేరకు దేవి తన అవతారాన్ని తీసుకొని ఈ రాక్షసులందరినీ సంహరించింది. అంతేకాదు దేవి తన 8 చేతులతో మహిషాసుని సంహరించింది. అందుచేతనే ఆమెను మహిషాసుర మర్దినిగా అభివర్ణిస్తారు.
తొమ్మండుగురు రాక్షసులైన చండులను ఆమె సంహరించింది. అందుచేతనే ఆమెను నవచండి అని కూడా పిలుస్తారు. అందుచేతనే ఈ రోజు చాలా పవిత్రమైన, చాలా ప్రధానమైన పర్వదినం. మనం శ్రీ మాతాజీ మీ పూజను ఫలానా రోజున ఫలానా సమయానికి నిర్ణయించాము అని మీరు చెప్పడం చాలా తేలికే. అయితే నాకు ఈ పూజకు రావాలంటే వచ్చే ముందు ఎన్ని కార్యాలను చక్కబెట్టుకోవాలో మీకు తెలీదు. మీరు నా పూజా సమయాన్ని నిర్ణయించలేరు. అది సరైన పద్ధతి కాదు. మీరు పూజ చేయవలసిన సరైన సమయం ఏదో చెప్పవలసింది నేను. అందుచేత ఈనాటి పూజ 12 గంటల 2 నిమిషాలకు మొదలవుతుంది. అందుచేత మీరు మీ పూజను ఇప్పుడు మొదలు పెట్టవచ్చు. అందుచేతనే నేను ఈరోజు నా స్నానాన్ని కాస్త ఆలస్యంగా చేశాను. ఈరోజు దేవికి చాలా ప్రీతిపాత్రమైన రోజు. చాలా ముఖ్యమైన రోజు. అందుకని నేను ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్నాను. ఈ 9 రోజులు ఈ పూజను మనం జరుపుకుంటున్నాము. నా వాహనం పులి మరియు సింహము. నేను నివసిస్తున్న ఆ గదిలో సింహము మరియు పులి ఉన్న పెద్ద ఫోటోగ్రాఫ్ కూడా ఉంది. సాధారణంగా 2 కలిపి ఉన్న ఫోటో మీకు కనిపించదు. కానీ అక్కడ మాత్రం చాలా అందంగా పులి మరియు సింహం ఉన్న పెద్ద ఫోటో ఉండటం మీరు చూడొచ్చు. ఈరోజు సూర్యోదయంలో మీరు చూసారో లేదో కానీ సూర్యుడు చాలా అందంగా ఉన్నాడు. కనీసం రేపు ఉదయమైనా చూడడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఇక్కడ మీరు ఎంతసేపు నిద్రపోయారో, ఏమి తిన్నారో, మీ ఆహారం సమయానికి వచ్చిందో లేదో ఇలాంటివన్నీ ముఖ్యమైనవి కావు. ఇలాంటి రోజువారీ అలవాట్లు, అనవసరమైన కట్టుబాట్లు మరియు అన్ని సమయానుసారం జరగాలనుకోవడం లాంటివన్నీ మీరు వదిలించుకోవాలి. అలాంటి వాటి అన్నిటి గురించి అదే పనిగా ఆందోళన చెందుతూ ఉండకూడదు. ఎందుచేతనంటే దానివల్ల మీరు త్వరగా అలసిపోతారు. ఎంతగా అలసిపోతారంటే ఏ పని చేయకపోయినా సరే అలసిపోతారు. మీరు వీటన్నిటికి ఎంతగా అతుక్కుపోయారంటే మీరు వాటి నుండి బయటపడడం చాలా కష్టం. అంటే ఇది విదేశీయులను ఉద్దేశించి చెప్పారండి. కానీ భారతీయులకు అలా కాదు. శ్రీ మాతాజీకి సర్వము తెలుసనే విషయం వారికి తెలుసు. పూజ ఏ సమయానికి జరగాల్సి ఉంటుందో ఆ సమయానికే శ్రీ మాతాజీ వస్తారు అని. అందుచేత మీరు అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయవలసిన విషయం ఏమిటంటే పూజను అందుకోవలసింది నేనే అయినప్పుడు మీరెందుకు చింతిస్తారు? నాకు ఈ విదేశీ సహజీవులతో ఒక సమస్య ఉంది. వారికి ఇలాంటి విషయాలపై సరైన అవగాహన లేకపోవడం వలన వారు విమర్శిస్తూ ఉంటారు. భగవంతుని యొక్క సౌందర్యాన్ని గుర్తించడానికి ముందుగా మీలో మీరు మరింత అంతర్గతంగా, సూక్ష్మంగా లోతులకు వెళ్ళడానికి బదులు మీరు అనవసరమైన విషయాలను పట్టుకుని వాటిని విమర్శిస్తూ కూర్చుంటున్నారు. ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగడానికి అది సరైన పద్ధతి కాదు. అందుచేతనే మీరు చేస్తున్న పూజ చాలా ప్రాధాన్యమైనదని నేను ముందుగానే చెబుతున్నాను. ఈ పూజలో ఇంకా జీవించి ఉన్న 9 చండులను సంహరించమని మరియు మహిషాసుని సంహరించమని మీరు నన్ను కోరుకోవాలి. ఆ విధంగానే ఆ కార్యం నిర్వహించబడుతుంది. ఇది చాలా చాలా ముఖ్యమైన విషయం. ఈ కార్యాన్ని నేనే నిర్వర్తించవలసి ఉంటుంది. ఇది ఆషామాషిగా ఒక ప్రోగ్రాం నిర్వహించడం వంటి సాధారణ విషయం కాదు. ఇది ఎంతో అంతర్గతమైనది, లోతైనది, ఎంతో సునిశ్చితంగా అంతర్లీనంగా చేయవలసిన కార్యం ఇది. ఎన్నో విషయాలను చక్కబెట్టుకోవాల్సి ఉంది. ఇది ఎంతో సూక్ష్మమైనది. దీని గురించి మీరు ఎక్కువగా చర్చించుకున్నా, ఎక్కువగా మాట్లాడినా ఈ పూజా ఫలాన్ని మీరు పొందలేరు. మీరు నిశ్శబ్దంగా ఉండి దాని ఫలితాన్ని ఆస్వాదించండి. ఈ రోజు అంత ఆషామాషి అయిన రోజు కాదు. మనం కూర్చున్న ఈ చిన్న ప్రదేశంలో మనం ఎంతో ఘనమైన కార్యాన్ని మనం చేస్తున్నాం అనేది చాలా ముఖ్యమైన విషయం. ఈ రాక్షసుల చేత మీరు ఎన్నో అష్టకష్టాలు పడ్డారు. ఈ పాపాత్ములను బయటకు పంపించే విషయంలో మీరు చాలా నిశితంగా జాగరూకతతో ఉండాలి. దానికి ఏదో చేయవలసి ఉంది. అంతేగాని మీ గురించి, ఇక్కడ మీకు కలుగుతున్న అసౌకర్యాల గురించి, మీరు పడుతున్న బాధల గురించి ఆలోచించడం అంత ముఖ్యమైన విషయం కాదు. మీరంతా యోగులు. అందుచేత సంపూర్ణమైన అవగాహనతో మీరు ఈ దైవ కార్యానికి సహకరించాలి. అలా కాకుండా మీ గురించి, మీ స్వప్రయోజనాల గురించి ఎప్పుడు ఆందోళన చెందుతూ ఉంటే మీ వలన మీకు ఉపయోగం లేదు, సహజయోగానికి కూడా ఉపయోగం లేదు. మీరు ఇక్కడికి వచ్చింది మీరు అంతర్గత లోతుల్లోకి చేరుకోవడానికి. మీరు కేవలం బాహ్యంగా పరిశీలిస్తే సహజయోగాన్ని అర్థం చేసుకోలేరు. ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందకుండా మీరు సహజయోగాన్ని పొందలేరు అని నేను ఇదివరకే మీకు చెప్పాను.
ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందిన తర్వాత కూడా మీరు మీ పాత అలవాట్లు మరియు కట్టుబాట్లకు అంటిపెట్టుకుని ఉంటే దానివల్ల ఏమీ ప్రయోజనం లేదు. అందుచేత సాధ్యమైనంత వరకు అంతర్గత లోతుల్లోకి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేయండి. వాటి గురించే ఆలోచించండి. అప్పుడు మీరు ప్రశాంతంగా ఉంటారు. ఎంతో ఆనందంగా ఉంటారు. అదలా పనిచేస్తుంది. అంతేగాని ఈ ఆహారమే కావాలి, ఈ సమయానికి కావాలి అని ఆలోచించకండి. ఇలాంటి వాటికి మీరు అంటిపెట్టుకుని అక్కడే ఉండిపోకూడదు. ఇంతకుముందు ఎవ్వరూ చేరుకోలేని దశకు మీరు ప్రయాణిస్తున్నారు. ఈ యొక్క అవగాహనతో మిమ్మల్ని మీరు నాకు సమర్పించుకోండి. అంతకంటే మీరు ఇంకేమీ ఇవ్వనవసరం లేదు. అయితే మీలోని అహంకారాన్ని, పాత అలవాట్లను, కట్టుబాట్లను వదులుకోండి. ఇది మీకు చాలా మంచిది. మీలో మీరు చర్చకు ఉంచుకునేటప్పుడు ఎవ్వరు అసౌకర్యాల గురించి చర్చించుకోకండి. ఎందుచేతనంటే ఇంతకు ముందే మీకు నేను చెప్పాను. ఇలాంటి గ్రామాలలో సౌకర్యాలు కల్పించడం చాలా కష్టమైన విషయం. మీకు తెలుసు నేను ఇంతకంటే ఎంతో సౌకర్యవంతంగా ఉంటాను. అయినా కానీ నేను ఎక్కడైనా సర్దుకుపోగలను. అందుచేత మీరు కూడా ఈ అసౌకర్యాన్ని మర్చిపోండి. మీకు కలుగుతున్న ఇబ్బందుల గురించి మీరు స్థూల స్థాయిలో ఆలోచించకండి. ఎవరైతే అంతర్గతంగా ఎదుగుతారో వారే ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని సాధించగలుగుతారు. అలాగే ఇంకో విషయం కూడా చెప్పారండి. ఈ అష్టమి రోజుకు మరొక ప్రాముఖ్యత ఉంది. దీన్నే భీష్మాష్టమి అని అంటారు. ఈరోజు భీష్ముడు ఒక గొప్ప ప్రతిజ్ఞ చేసిన రోజు. ఆ ప్రతిజ్ఞను ఆయన తన జీవితాంతం నిలబెట్టుకున్నారు. అందుచేత ఈరోజు మీరు కూడా ప్రతిజ్ఞ చేసుకోవాల్సిన రోజు. ఆ ప్రతిజ్ఞతో మీరు ఇంతవరకు సాధించలేని ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని సాధించగలగాలి. మీరు సాధించేది కేవలం ఈ ఒక్క ప్రదేశానికో, లేక కేవలం మహారాష్ట్ర కోసమో, కేవలం భారతదేశం కోసమో, కేవలం ప్రపంచం కోసమో కాదు. అది సమస్త విశ్వం కోసం. అందుచేత మీరు చాలా ముఖ్యమైన, ప్రధానమైన, శక్తివంతమైన పాత్రను పోషిస్తున్నారు. మీ యొక్క జీవన ప్రమాణం మరియు మీ యొక్క వ్యక్తిత్వం యొక్క నాణ్యతను మీరు మెరుగుపరుచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. అటువంటి నాణ్యమైన వ్యక్తిత్వం కలిగి ఉంటే తప్ప మీరు ఏమీ సాధించలేరు. ఆ విషయాన్నే నేను విదేశీయులకు కూడా చెప్తున్నాను. మీలో ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతి ఎంతగా ఎదగాలంటే మీరు పూర్తిగా సహజయోగానికి అంకితం అవ్వాలి. ఇది కేవలం మీ స్వార్థం కోసమో, మీ యొక్క కుటుంబం కోసమో, లేక మీ దేశం కోసమో కాదు. మొత్తం విశ్వానికంతా ప్రయోజనం కలగాలి. గొప్ప వాతావరణాన్ని సృష్టించగల విత్తనం వలె మీరుండాలి. ఆ వాతావరణమే మహాయోగం ద్వారా మనం ఆశించే గొప్ప మార్పును తీసుకురాగలదు. ఇంతకు ముందు ఎంతో మంది ఈ విషయాన్ని గురించి మాట్లాడినట్లుగా మనం అర్థం చేసుకోవడం చాలా అవసరం. సుమారు 2000 సంవత్సరాల క్రితం రాసిన ఒక పుస్తకాన్ని నేను చదవడం తటస్థించింది. దానిలో ఈ యొక్క మహాయోగం గురించి, అప్పుడు జరగబోయే దాన్ని గురించి వివరించడం జరిగింది. అది చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంది. ఇప్పుడు మీరు మీ చిత్తాన్ని ఇతర విషయాల మీద కాదు, కేవలం సహజయోగం మీదనే కేంద్రీకరించండి. ఇది చాలా అవసరం.